नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में नीति शतकम से संबंधित प्रश्न, नीति शतकम का समीक्षात्मक अध्ययन को प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर उक्त प्रश्न का विस्तार पूर्वक विवेचन कर रहे हैं। नीति शतकम एक समीक्षा। हम पहले ये प्रश्न हिंदी में करेंगे, फिर पंजाबी में करेंगे। भर्तृहरि के नीति शतकम को नीति संबंधी सूक्तियों का संग्रह कहा जा सकता है। यह एक मुक्त काव्य है। मुक्त काव्य में एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ कोई संबंध नहीं होता। नीति शतकम का प्रत्येक श्लोक अपने आप में संपूर्ण है और रस चरवना की सामर्थ्यता रखता है। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि नीति रतन, नीति प्रदीप, नीति सार, चाणक्य नीति आदि नीति संबंधी जितने भी सूक्तियों से संबंधित ग्रंथ हैं, उन सब में नीति शतकम श्रेष्ठ है। नीति शतक भर्तृहरि की प्रखर और तीव्र बुद्धि का परिचायक है। इसमें कवि ने मानव जीवन की चिर संचित अनुभूतियों का विशेष वर्णन किया है। जीवन काल में मनुष्य को कहाँ और कैसी नीति के अनुसार आचरण करना चाहिए, नीति शतक में इसकी विशेष चर्चा हुई है। कवि ने अपने इस काव्य में वास्तव में बहुत सरल शब्दों में सरल ढंग से बड़ी गुप्त और मूल्यवान बातें की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को भी इन श्लोकों में लिखा है। नीति शतक का प्रत्येक श्लोक जीवन के किसी न किसी पक्ष को प्रस्तुत करता है और अपने आप में संपूर्ण है। नीति शतक में जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति की निंदा, अहंकारी मनुष्य की निंदा, थोड़े ज्ञान प्राप्त करके अहंकारी हुए मनुष्य की निंदा, विद्या की महिमा, दुष्टों की संगत से दूर रहने की प्रेरणा, सज्जनों की संगति की प्रशंसा, धनवानों की प्रशंसा, धन की महिमा, स्वाभिमान की आवश्यकता आदि विषयों का सशक्त रूप से वर्णन किया गया है। इसका प्रत्येक श्लोक मानव को नैतिकता की शिक्षा प्रदान करता है। नीति शतक में वर्णित सूक्तियां बहुत रोचक और मनमोहक हैं। इन सूक्तियों का मानस पटल पर तुरंत प्रभाव हो जाता है। इसलिए कवि के कितने ही वाक्य सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए हैं। यथा विभूषणम मौनम अपंडितानाम, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, यानी कि चुप्पी मूर्खों का आभूषण है। मूर्खस्य ना औषधम, मूर्खस्य नास्ति औषधम, यानी मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बहुत उपकार करती है। सर्वे गुणा कांचनम आशयन्ति, सर्वे गुणा कांचनम आशयन्ति, अर्थात सारे गुण सोने में निवास करते हैं। भर्तृहरि की दृष्टि में सच्चा मानव वही है जो अपने मन में परम संतोष अनुभव करता है। मनुष्य का कर्तव्य
केवल कर्म करना है, उसके भाग्य में जो लिखा है उसे जरूर मिल जाएगा। इस तथ्य को कवि ने एक श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया है। यद धात्रा निज भाल पट लिखितम स्तोत्रम महत्वा। यद धात्रा निज भाल पट लिखितम स्तोत्रम महत्वा। विधाता ने मनुष्य के माथे के फट्टे पर थोड़ा या अधिक जितना भी धन लिख दिया है, वह उसे मरुस्थल में भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है, और उससे अधिक उसे स्वर्ग में सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिल सकता। इसलिए हे मनुष्य, धीरज रखो। धनियों के पास जाकर व्यर्थ में ही दीन आचरण मत करो। देखो, घड़ा कुएं और समुद्र से बराबर जल ग्रहण करता है। भर्तृहरि का अपनी बात कहने का ढंग बड़ा ही अनूठा और तथ्य से युक्त होता है। बड़ी मंजी हुई और परिष्कृत भाषा में कवि अनेक हृदय स्पर्शी और जीवन की वास्तविकता से युक्त चित्र प्रस्तुत कर देता है। जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। इस प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए कवि का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि मनुष्य मगरमच्छ के मुख के अंदर की नुकीली दाढ़ों के बीच में से बलपूर्वक रत्न को बाहर निकाल सकता है। कवि कहता है कि मनुष्य मगरमच्छ के मुख के अंदर की नुकीली दाढ़ों के बीच से बलपूर्वक रत्न को बाहर निकाल सकता है। चंचल लहरों से व्याप्त समुद्र को भी तैरकर पार कर सकता है। चंचल लहरों से व्याप्त समुद्र को भी तैरकर पार कर सकता है। क्रोधित हुए सांप को फूलों के हार की भांति सिर पर धारण कर सकता है। क्रोधित हुए सांप को फूलों के हार की भांति सिर पर धारण कर सकता है। अर्थात ये असंभव बातें संभव हो सकती हैं, किंतु हठी और मूर्ख लोगों के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रयत्न करने पर रेत को पीलने पर उसमें तेल निकाला जा सकता है। प्रयत्न करके रेत को पीलने पर उसमें तेल निकाला जा सकता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा अर्थात मरुस्थल में पानी के भ्रम में पानी प्राप्त कर सकता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा अर्थात मरुस्थल में पानी के भ्रम में पानी प्राप्त कर सकता है। इधर उधर घूमते हुए किसी व्यक्ति को ढूंढने पर खरगोश के सींग भी प्राप्त हो सकते हैं। इधर उधर घूमते हुए किसी व्यक्ति को ढूंढने पर खरगोश के सींग भी प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात ये असंभव बातें भले ही संभव हो जाएं, ये असंभव बातें भले ही संभव हो जाएं, किंतु हठी और मूर्ख लोगों के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। महाकवि भर्तृहरि ने राजनीति की एक अटल सच्चाई को प्रस्तुत करते हुए कहा है, राजनीति वेश्या की तरह होती है। इसको स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि जी ने कहा है, सत्यानिता च पुरुषा प्रियवादिनी च, सत्य अनिता च पुरुषा प्रियवादिनी च। अर्थात वेश्या की तरह राजनीति अनेक रूप धारण करने वाली होती है। कहीं तो ये सच बोलने वाली, कहीं ये झूठ बोलने वाली, कहीं कठोर बोलने वाली, कहीं मधुर बोलने वाली, कहीं हिंसक, कहीं दयालु, कहीं लोभ से युक्त और कहीं दान से युक्त, कहीं खूब धन खर्च करवाने वाली और कहीं बहुत धन संग्रह करने वाली होती है। मानव कल्याण के शास्त्र प्रमाणित मार्ग का प्रतिपादन करते हुए एक स्थान पर भर्तृहरि जी कहते हैं, प्राण आघात निर्वृत्ति पर धन हरने संयम। प्राण आघात निर्वृत्ति पर धन हरने संयम अर्थात जीव हत्या से विमुख रहना, पराया धन हरने से मन को रोकना, सच बोलना, उचित समय पर यथाशक्ति दान देना,
पराई स्त्रियों की चर्चा में चुप रहना, तृष्णा के वेग को रोकना, गुरुजनों के प्रति नम्रता, सब प्राणियों पर दया भाव, इस व्यवहार को सभी शास्त्रों में सभी साधारण लोगों के कल्याण का मार्ग बताया गया है। इस प्रकार के बहुत सारे श्लोक नीति शतकम में मिलते हैं, जो सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए हैं। इन श्लोकों में कहीं अल्प बुद्धि वालों की निंदा है, कहीं मूर्खों की नीचता का वर्णन है, कहीं चुप्पी की प्रशंसा है, कहीं विद्या की श्रेष्ठता और महत्ता का वर्णन है, कहीं मूर्खों की संगत की निंदा है, कहीं विवेक अधीन व्यक्ति के पतन को दर्शाया गया है, कहीं धन की महिमा का वर्णन है, कहीं पुरुषार्थ का गुणगान किया गया है, कहीं सज्जनों के कठोर व्रत की प्रशंसा की गई है, कहीं मानव कल्याण के लिए शास्त्र प्रमाणित मार्ग का रोचक वर्णन है, कहीं निर्धनता दरिद्रता के दोषों का वर्णन है, कहीं राजा के वैभव का वर्णन किया गया है। वास्तव में भर्तृहरि के नीति शतकम में सुंदर सूक्तियों की सरसता और मनोहारिता, जीवन के अनुभवों से संचित उदाहरणों की अनुरूपता और मधुर भावों की विलक्षण मनोहारिता ने इस नीति शतक काव्य को बहुत चारुता, सुंदरता और रमणीयता प्रदान की है। वास्तव में भर्तृहरि के नीति शतक में सुंदर सूक्तियों की सरसता, मनोहारिता, जीवन के अनुभवों से संचित उदाहरणों की अनुरूपता और मधुर भावों की विलक्षण मनोहारिता ने इस नीति शतक काव्य को बहुत चारुता, सुंदरता और रमणीयता प्रदान की है। भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण युक्त, मुहावरेदार और परिष्कृत है। भर्तृहरि की शैली प्रसाद गुण युक्त, मुहावरेदार और परिष्कृत है। भाषा इतनी सरल, स्वाभाविक और सुबोध है कि कवि जो कहना चाहता है उसको पाठक एक बार पढ़ने से ही अच्छी प्रकार जान लेता है। दैनिक जीवन के भेद युक्त और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली सच्चाइयों का भर्तृहरि ने हृदयग्राही ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें नीति के अनुभवों से पैदा हुए उपदेश दिए गए हैं। छंदों की भिन्नता, विषयों की रोचकता, उदाहरणों की अनुरूपता और सूक्तियों की सुंदरता ने इस रचना को अत्यंत चारुता प्रदान की है। भावों की उदात्तता, भाषा की सुबोधता और शैली की प्रभावपूर्णता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। येषां न विद्या तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानम। जिन मनुष्यों के पास ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना अच्छा आचरण है, ना गुण है, ना धर्म है, वे इस लोक में पृथ्वी लोक पर बोझ हैं और मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते रहते हैं। भर्तृहरि ने नीति शतकम में विद्या, वीरता, साहस, मित्रता, उदारता, परोपकार आदि उदार वृत्तियों का अति सरस पदावली में बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये इस संसार की किसी भी जाति या धर्म के लिए आभूषण स्वरूप है। सारी रचना प्रसाद और माधुर्य गुणों से युक्त है। इस प्रकार नीति शतकम के रचयिता भर्तृहरि का स्थान मुक्त काव्यों के लेखकों में सबसे ऊंचा है और मुक्त काव्य ग्रंथों में नीति शतक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार नीति शतक के रचयिता भर्तृहरि का स्थान मुक्त काव्यों के लेखकों में सबसे ऊंचा है और मुक्त काव्य लेखकों में नीति शतक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसी प्रश्न को अब हम पंजाबी में करने जा रहे हैं। नीति शतक एक समीक्षा।
ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕਮ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕਮ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਚਰਵਣਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਰਤਨ, ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਨੀਤੀ ਸਾਰ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆਦि ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਰਤਨ, ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਨੀਤੀ ਸਾਰ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਆਦि ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿਰ ਸੰਚਿਤ ਅਨੁਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਤੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਤੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸ ਪਟਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਕ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭੂਸ਼ਣਮ ਮੌਨਮ ਐ ਪੰਡਿਤਾਨਾਮ, ਵਿਭੂਸ਼ਣਮ ਮੌਨਮ ਐ ਪੰਡਿਤਾਨਾਮ, ਅਰਥਾਤ ਚੁੱਪੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਸਯ ਨਾਸਤੀ ਔਸ਼ਧਮ, ਮੂਰਖਸਯ ਨਾਸਤੀ ਔਸ਼ਧਮ, ਅਰਥਾਤ ਮੂਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਕਥਯ ਕਿਮ ਨ ਕਰੋਤੀ ਲੋਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਕਥਯ ਕਿਮ ਨ ਕਰੋਤੀ ਲੋਕੇ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਵੇ ਗੁਣਾ ਕਾਂਚਨਮ ਆਸ਼ਯੰਤੀ, ਸਰਵੇ ਗੁਣਾ ਕਾਂਚਨਮ ਆਸ਼ਯੰਤੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੋਨੇ ਅਰਥਾਤ ਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਾਨਵ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
यद धात्रा निज भाल पट लिखितम, यद धात्रा निज भाल पट लिखितम, अर्थात विधाता ने मनुख दे मत्थे दे फट्टे ते थोड़ा या ज्यादा जिन्ना भी धन लिख दिता है ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਸੁਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਆਚਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਆਚਰਨ ਦੀਨ ਆਚਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਘੜਾ ਖੂਹ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਹਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੂਠਾ ਅਤੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਅਨੇਕ ਹਿਰਦੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਹਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੂਠਾ ਅਤੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਅਨੇਕ ਹਿਰਦੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਤੂ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੈਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਤੂ ਜਿੱਦੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪੀਲਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰਥਾਤ ਮਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਤੂ ਜਿੱਦੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪੀਲਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰਥਾਤ ਮਰੂਥਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਤੂ ਜਿੱਦੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਰਤੀ ਹਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਯ ਅਨਿਤਾ ਚੈ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਸਤਯ ਅਨਿਤਾ ਚੈ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਅਰਥਾਤ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਕ, ਕਿਤੇ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਯੁਕਤ, ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਕਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੁੱਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਰੋਚਕ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਕਠੋਰ ਵਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰੋਚਕ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੈਭਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਹਾਰਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਨੋਹਾਰਿਤਾ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਰੂਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਰਮਣੀਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਤਾ, ਮਨੋਹਾਰਿਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਮਧੁਰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਨੋਹਾਰਿਤਾ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਰੂਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਰਮਣੀਅਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਨ ਆਘਾਤਾਤ ਨਿਰਵਿਤੀ, ਪ੍ਰਾਨ ਆਘਾਤਾਤ ਨਿਰਵਿਤੀ ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਭਾਵ, ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਯੁਕਤ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣ ਯੁਕਤ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸਰਲ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਚਕਤਾ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਚਾਰੂਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਤਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਬੋਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੈ। ਯੇਸ਼ਾਮ ਨ ਵਿਦਿਆ ਤਪੈ ਨ ਦਾਨਮ, ਯੇਸ਼ਾਮ ਨ ਵਿਦਿਆ ਤਪੋ ਨ ਦਾਨਮ ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਪ ਹੈ, ਨਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਵੀਰਤਾ, ਸਾਹਸ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਦਿ ਉਦਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੀ ਸਰਸ ਪਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਰਤੀਹਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਵੀਰਤਾ, ਸਾਹਸ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਆਦਿ ਉਦਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੀ ਸਰਸ ਪਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਭੂਸ਼ਣ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮਾਧੁਰਯ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਰਚਇਤਾ ਭਰਤੀਹਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੁਕਤ ਕਾਵਿ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤਕ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦੇ ਰਚਇਤਾ ਭਰਤੀਹਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੁਕਤਕ ਕਾਵਿ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤਕ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।